हाय फ्रेंड्स आज आम जाना पॉक्सो एक्ट 2012 कौन जोटा कि आम ओडिया कहते शिशु यौन हिंसा निरोध आईन 2012 एथिरे एक्ट कौन करुच्ची शिशु को यौन हिंसा शिशु को सुरक्षा देवारे सहायक होउची। तो प्रथम आम जाना आम शिशु क्या गणना कर तो आमर आईन अनुजाई 18 वर्ष पूरण हो नथिबा कौनसी किशोर बा किशोरी जहाँ को आम शिशु बोली गणना करुचु जहाँकि आमर किशोर न्याय आईन आउ शिशु जत्न और सुरक्षा आईन 2015 धारा 2 रे वर्णित अछि। यह मिलित जातिसंघर शिशु अधिकार सनद घोषित और सारा विश्व यह ग्रहण करुअछि। तो शिशु कथा जदि आम कहवा दुईटा जिनस आमर आसूची अधिकार बनाम आवश्यकता। तो शिशुर अधिकार कौन मिलित जातिसंघ शिशु अधिकार सनद जो बंटी प्रावधान अच्छी जो थे कि 1 ରୁ 40 पर्यंत मुख्यतः 4टी अधिकार कथा कहूँ ना कौन से अधिकार गुड़िक बंचार अधिकार विकास अधिकार सुरक्षार अधिकार आउ अंशग्रहण शिशु कौन भी कार्यक्रम ये सब जमी तार अंशग्रहण कर अधिकार रहिबा दरकार। शिशु निर्यातना कहले कौन आमे बुझुचंती। तो शिशु निर्यातना कहले विभिन्न प्रकार सेटा मानसिक हो पारे शारीरिक हो पारे यौनगत भी हो पारे आउ अवहेला मध्य हो पारे जहा द्वारा कौन हुए शिशुर स्वास्थ्य जीवन धारण विकास आउ सम्मान हानिर परिमाण होता निर्यातन। तो शिशु यौन हिंसा कौन शिशुटी को कौन प्रकार व्यवहार करी जड़े व्यक्ति जदि तार यौन संतुष्टि लाभ हासिल करे ताको आमे यौन हिंसा कहते। बेले बेले या बिना स्पर्श बिना मध्य होता है। शिशु यौन हिंसा एपरी एक अपराध दायित्व विश्वास शक्ति ए सबु प्रति हिंसा घटाई था। ए संपर्कित तथ्य जदि देखिए आम गोटे न्यूज क्लिपिंग ये मु शेयर कर 15,000 दुष्कर्म मामला। तो एमती यार रेट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ए विभिन्न आमर एक्ट भी अच्छी को समय केते हेजी जोटा मुझे देखा एथिरे हमर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अच्छी से रिपोर्ट होती 14,034 केस रिपोर्ट है। तो यौन हिंसा को लेकिन आमर केतेटा मिसकनसेप्शन होइची जोटा आम साधारण लोक एवं सेटा कहती यह केवल शिशु मान संगे हुए शिक्षित परिवार लोकों सहित हुएनी स्पर्श नहेले भी यौन हिंसा होते सहजरे जना पड़े यह रोकी हबनी छोट और जाल पोशाक पिंधुवा झील मान सहित एपरी भी हुए। तो यहीटा आमर केते भूल धारणा यहाँ एक्चुअली सत नुहे कारण छोट पिला जदि 7 वर्ष 8 वर्ष पिला सहित ये इनसीडेंट होची तो आम कौन कहीपर कि सी छोट ड्रेस पिंधुला कि जाली वाला ड्रेस पिंधला आउ जदि शिक्षित परिवार कथा कहूँ ये आम एमती भी केस रिपोर्ट होती जो कि वेल सेटल परिवार मानक मध्य ए घटना घटी। तो आउ गोटे है केवल झील साथी हुए यहाँ नुहे यही बहुत केस रिपोर्ट होती जो थे पुओ मान सहित भी तो यह आम चाहिए रोकीपर निहाती रोकीपर थ्रू अवेयरनेस थ्रू आमर मानसिकतार परिवर्तन आणिकी ए विषय बहुत सारा सचेतनता सृष्टि करिकी आमे ए सब जिनस को रोकी पारिबा। शिशुटी जदि यौन हिंसा पीड़ित होता तार केतेटा चिन्ह और लक्षण देइचंती आमे जार गुप्तांगरे आघात हम चलबार कष्ट हम से पिला सब बेले थकी पड़ला बेले दिशिबो आउ से पिला सोई पारु नथिबो। शिशुटी यौन हिंसा पीड़ित होता जानापी आम सी धीरे धीरे स्कूल रे उपस्थापन कमिज स्कूल आसवाक चाहिए अस्वाभाविक व्यवहार कर
ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟବହାରରେ ସେଜରେ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ କରେ। ଶିଶୁଟି ଯୌନ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାର କାରଣ ଚିହ୍ନଣ ଲକ୍ଷଣ। ହଠାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ହଠାତ୍ ଉପହାର ଆଦି ଜମା କରିବ, ଲୁଚି ରହିବା ଓ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ଜାହିର କରିବା। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯୌନ ହିଂସା ନିରୋଧ ଆଇନ। ଶିଶୁ ଯୌନ ହିଂସା ନିରୋଧ ଆଇନ ଆମର 2012ରେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ତାର ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା ଆମର 2019। ପକ୍ସୋ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଶିଶୁ ଆମର 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଶୁ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ଅପରାଧ ଏଥିରେ କମ୍ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ଓ ରେକର୍ଡିଂ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ଦୋଷୀ ଅନୁମାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅପରାଧ ହେଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯୌନ ହିଂସା, ନୃଶଂସ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯୌନ ହିଂସା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ଆମର ସେକ୍ସନ 3, 7, 5, 9, 11 ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଯୌନ ହିଂସାକୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ବିଶେଷ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏପରିକି ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ଅପରାଧ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସ୍ପର୍ଶଯୁକ୍ତ ସେକ୍ସନ 3, 5, 7, 9ରେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ହେଇଥିବ ତାର ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଣସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିଛି ମୁଭି ଦେଖେଇବା, କିଛି ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବା, କଲର ଶୋ କରିବା, ଫଟୋ ଦେଖେଇବା, କିଛି ଶିଶୁକୁ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବା। ତ ଏ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଯୌନ ହିଂସା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରାଯାଉଥାଏ ତ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଏକ କମନ ଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିନା ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୁପରିଣାମ ହେଲା ଏହା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଶିଶୁମାନେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଚାଟିଂ କରିବା ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ଥର ସେ କୌଣସି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ରୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନିଜର ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ରଖିବେ, ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ନାହିଁ ବା ଅଜଣା ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ନାହିଁ। ପାସୱାର୍ଡ, ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ବାରମ୍ବାର ବଦଳେଇବା, ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବାନି କି କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ। ଉକ୍ତ ଧାରା 19.1ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ FIR ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଅଭିଯୋଗ ନ କଲେ ବା ଲୁଚାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫାଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେକ୍ସନ 21ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବଧାନ 1, 2, 3, 4 ଏମିତିରେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଏ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ? କୌଣସି ଶିଶୁ, ପିତାମାତା, କର୍ମଚାରୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଶିଶୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ।
କୌଣସି ବି ଏମାନେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରାବାସ, ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଜାଣି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ନ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କୋଉଠି ଦାଖଲ କରିବା? ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଶୋର ପୁଲିସ ୟୁନିଟ୍ 112, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1098, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ତଳେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ସେଠି ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ପାଇଁ? ଆମେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମିଟିଂ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରାବାସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏପରି ଅପରାଧ ଯଦି ଘଟି ଯାଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା? କୋଉଠି ଆମେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଓ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ ବୁଝେଇବା ଓ ଦମ୍ଭ ବଳ ଦେବା, ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଶିଶୁର ଫଟୋ ଓ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ଦେବା ନାହିଁ, ମାଗଣା ଆଇନ ସେବା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେଇବା, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଅପରାଧୀ ସହିତ ପୀଡ଼ିତର ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରେଇ ଦେବା। ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁକୁ କିପରି ସହାୟତା କରିପାରିବେ? ତାର ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ଶିଶୁର ସହମତି ନେବା, ଦରକାର ସ୍ଥଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ 1098ର ସହାୟତା ନେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଓ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ନିନ୍ଦା ବା ଦୋଷ ଦେବାନି, ଶିଶୁକୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାନି, ଶିଶୁର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କ୍ରୂରତା ବା ରାଗିବା, ଚିଡ଼ିବା, ମାରିବା ଏସବୁ କରିବା ନାହିଁ। ଅପରାଧୀ ନିକଟକୁ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି, ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ